हाँ जी बच्चे, लेंस फॉर्मूला जिहड़ा वा ठीक है जी, वो आपां ट्राई करन लगे हां। कन्वैक्स लेंस का केस लै रहे हैं रियल इमेज वास्ते। उधर ही इन्ना दसदा पिया कि भी तुसी सच जदों इहदी डेरिवेशन करनी आ हना ते तुसी दो ट्रायंगलां दी सिमिलैरिटी दो वारी लैनी है। एक बारी दो ट्रायंगलां दी सिमिलैरिटी जिहड़ी सी पॉइंट ते लवांगा, एक बारी दो ट्रायंगल दी सिमिलैरिटी एफ पॉइंट ते। सी पॉइंट दे ट्रायंगलां दी सिमिलैरिटी जे लवां ते ओदे च ए बी ते ए डैश बी डैश दी रेशो, सी बी ते सी बी डैश दी रेशो उस इधर लिखनी मेरे को इक्वल हैगी। ते दूजी ए बी दे बराबर दी हाइट असी डीसी ड्रॉ करके एक ट्रायंगल डीसीएफ ले लांगा, एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ले लांगा। इन्नी गल समझ लग रही? यस सर। यस कितना लिख रहे हैं जी? ड्रॉ डीसी perpendicular on principal axis such that DC की लेंथ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ AB ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਜਾਏ। therefore triangle DCF similar to the triangle A dash B dash F ਆ ट्रायंगल ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ F ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ therefore DC over A dash B dash ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਈ ਇਮੇਜ ਹਾਈਟ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਈ ਇਮੇਜ ਲਿਖੋਗੇ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ डिस्टेंस CF आ जाएगा, एक पासे डिस्टेंस FB डैश आ जाएगा। यानी अपने को इधर रेशो आ गई CF ओवर FB डैश। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ DC ਦੀ ਹਾਈਟ AB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ DC ਨੂੰ AB ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ DC ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ AB ਓਵਰ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CF ਓਵਰ FB ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ therefore CB over CB dash equal to CF over FB dash। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। ਹੁਣ ਆ C यानी ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। FB ਡੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। FB ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CB ਡੈਸ਼ CF ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। यस सर। यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ CB ਓਵਰ CB ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CF ਓਵਰ CB ਡੈਸ਼ CF। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ਤੁਸੀਂ ਸਾइन पुट अप कर दियो ਤੇ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। CB ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ -u ਆ, CB ਡੈਸ਼ ਮੇਰਾ +b ਹੋਏਗਾ, CF ਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ? कन्वेक्स कन्वेक्स ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। यानी CF की वैल्यू +f वा, ठीक है जी, CF की वैल्यू +f आ जाएगी, CB डैश की वैल्यू b आ गई, माइनस आ वाली है तो CF की वैल्यू +f यानी आ मेरे को जेडी एस कितना जी टर्म बन जाएगी, इनु क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, अपने को टर्म आ गई -ub माइनस माइनस प्लस uf इक्वल टू आ जाएगा bf। क्लियर है स्टेप? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ u v f ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, divide both sides by ubf, therefore -ub over ubf
plus UF over UVF equal to VF over UVF। ठीक है, कॉमन टर्म में जो कटिंग च लै जाओ, अपनी को टर्म बन जाएगी -1/f plus 1/b equal to 1/u। टर्म रीअरेंज कर लो ते अपने को रिजल्ट आ जाएगा 1/b minus 1/u equal to 1/f। अपना लेंस फार्मूला जड़ा वा वो कन्वेक्स लेंस दी रियल इमेज वास्ते आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? yes sir, Yes, sir. Yes, देखो जे स्टेप का डाउट है तो वो बोलो बेटा, ते जे स्टेप क्लियर है तो जल्दी जल्दी नोट करोगे। ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਧਰ ਲਾਈਟ ਰੇ ਡਾਈਵਰਜ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਦੀ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, यानी आ सेकंड रे जड़ी होएगी इनु इस वे में शो कर दे। गल समझ लग रही? yes sir, ते जेडी आ रे प्रिंसिपल एक्सिस दे पैरेलल आई हुई है, ये रिफ्रैक्शन तो बाद किथों कट करके जांदी? ਫੋਕਸ फोकस, यानी इस पॉइंट नु तुसी इस लेंस दा फोकस कंसीडर करदे पे। ठीक है, हुन इधरों ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ पे कि रे ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੇ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir, असल जी को नहीं सारा कुछ क्लियर हो रहा, बाकी का तो पता ही नहीं लग रहा कि हो रहा कि नहीं। yes sir, मलैको बोल पे करो रास्ता सॉरी बुलाना तो ऑब्जेक्ट आ गया ए बी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल थी, एक ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर वाली सी कहते जी अनडेविएटेड निकल गई ते जेडी प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आ इन्हें रिफ्रैक्शन तो बाद जेडे पॉइंट नु कटिया मेरा फोकस आ गया। क्लियर है जी? yes sir, Yes, sir. चल ए दे कोरस्पोंडिंग ए डैश ते बी दे कोरस्पोंडिंग बी डैश। ठीक है, हुन इस इंस्टेंट दे ओने क्या नहीं, इस केस दे अंदर फिर मेरे को जेड़ा वा लेंस फार्मूला ड्राइव करो। ओदे लिए आ पॉइंट मेरे उधर ही होएगा बेटा, ये तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रख लो, इनो नाम देने पे डीसी, सारा कुछ सेम। पहले मेरे को ट्रायंगल भी सेम, एक ट्रायंगल सी पॉइंट पे ए बी ऑब्जेक्ट ने बनानी है, एक ट्रायंगल सी पॉइंट पे ए डैश बी डैश ने बनानी है। पहली कंडीशन लिखने च कुछ भी चेंज नहीं आएगा कि ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए आ जेड़ा वा मेरे को दोनों दा एक एंगल 90 डिग्री है ते एक एंगल दोनों दा कॉमन है, यानी एंगल दी सिमेट्री पे लगदी पई है। क्लियर है नी गल? yes sir, सो कोरस्पोंडिंग साइड दी रेशो लिख दियो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਤੇ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CB ਤੇ CB ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. yes sir, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ DC ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ AB ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਆ। क्लियर है जी? Yes, sir. चलो हुन एक ट्रायंगल फिर वही लवांगे, और इमेज ने बनानी है, एक ऑब्जेक्ट ने बनानी है। इमेज A डैश B डैश ने आ F पॉइंट ते जेडी ट्रायंगल बनाई है, आ लाइन तो की सीधी आंदी पई है, इस मतलब F पॉइंट वाली आ लाइन ते A डैश B डैश ने जेडी ट्रायंगल बनी, A डैश B डैश F इमेज दी ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट वास्ते मेरे को हाइट DC आ गई ਤੇ ਜਿਹੜੀ DCF ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਪੇਅਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 90 ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ?
Yes, sir. Yes, sir. ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵਾਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਏਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਬੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਐਫ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫਬੀ ਡੈਸ਼, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਬੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, यानी इनने पोर्शन च कोई चेंज नहीं आएगी। क्या ये निकल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਹੁਣ sir. ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਬੇਟਾ, ਫਰਕ ਲਾਸਟ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ CB ਓਵਰ CB ਡੈਸ਼ ਤੇ CF ਓਵਰ FB ਡੈਸ਼, ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CB ਦੀ ਲੈਂਥ ਲਈਏ, CB ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ U ਹੀ ਆ, CB ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -B ਆਏਗਾ, पर CF ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ +F ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ CB ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -U, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, CB ਡੈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ +B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ -U ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ CB ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, CB ਡੈਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ CF ਦੀ ਵੈਲਿਊ +F ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ B ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ B ਡੈਸ਼ C CF। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆ ਗਈ B ਡੈਸ਼ C CF, ਉੱਚੇ -C ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? Yes, sir. ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਲੈਕੋ Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ CF ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ +F ਹੀ ਲੈਣਾ, B ਡੈਸ਼ C ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ? -V. -B, ਕਿਉਂਕਿ C ਤੋਂ B ਡੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ, B ਡੈਸ਼ ਤੋਂ C ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਿਖਣ ਚ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ A ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ -Q ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੌਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ -U ਆ ਜਾਏਗੀ +CF, ਤੇ CF Sir, ਫੋਕਲ -V. ਹਾਂਜੀ -V ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ V ਪਾਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ U ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ V ਆ ਗਿਆ, ਔਰ CF ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ +G ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ -UV +UF = VF। क्लियर है इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੁੱਧ, ਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ -UV +UF = VF। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ UV ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या आ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सौ आउणा नियाणियां नूं जिहड़े बोले ही नहीं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर उस नियाणे नूं सौ Yes, sir. हजे भी कुछ नहीं बोले चाहिए तो चीटिंग करते हो। हैं? कुछ नहीं। चलो करो इन्हू कंप्लीट जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਆ, ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਮੇਜ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रेज सेम रखांगे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
और एक थ्रू ऑप्टिकल सेंटर में को जेडी पास होएगी कन्वेक्स लेंस होवे कनकेव होवे जेडी ऑप्टिकल सेंटर चो जानी वो अनडेविएटेड ही जानी है इन्नी गल क्लियर आ हाँ जी सर Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ डाइवर्ज Diverge. ਡਾਈਵਰਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ यस सर ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਸ ਰੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਇਥੋਂ ਬੈਕ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਆ a' b' ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ क्या पहले इन्हीं गल समझ लगी यस सर Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ क्या इन्हीं गल क्लियर है यस सर यानी इस पॉइंट ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈਏ ਆ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਤਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ यस सर Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪਿਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੀ a' b' f ਹੋਏਗੀ एक इधरों DCF में को ला जाएगी तो सेम मेथड पे ड्राइव करांगे कितना लिख लागा as a triangle ABC similar to the triangle A', B', C therefore ratio of AB over A', B' equal to CB over CB' आ रेशियो में को इक्वल आ जाओ क्या समझ आई सेम पुराना काम ही किया था Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ BC perpendicular on principal axis draw BC perpendicular on principal axis such that BC ਦੀ length ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ as such ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ਦੀ length ਦੇ equal therefore ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ triangle ਲੈ ਲਾਂਗੇ DCF similar to triangle A' B' F क्या ट्रायंगल समझ आईਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖੀਆਂ यस सर Yes. Yes, sir. Yes, sir. therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ DC over A' B' equal to आ गया CF over DC over ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ A' B' ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ CF over F B' F ठीक है जी बट DC ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਹੈਗੀ ਆ which implies ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AB over A' B' equal to CF over B' F ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ from 1 and 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ CB over CB' equal to
CF over FB dash। क्या इतना क्लियर है बच्चे? yes sir, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल तो आने खुद एक ध्यान दियो ਤਿੰਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਆ। ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ FB ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ। FB ਡੈਸ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ C ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ FB ਡੈਸ਼ ਨੂੰ CF CB ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। Yes, sir. यानी इस पे हम इतना लिख देंगे CF over CF माइनस कितना जी CB डैश, यानी FB डैश की लेंथ ਨੂੰ CF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CB डैश माइनस करके लिख ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇ। CB ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ -u -b, ਲੈਂਥ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? concave ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ minus Negative. माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ CF -f ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤੇ CB ਡੈਸ਼ ਮੇਰਾ -b ਆ ਗਿਆ। ਟਰਮ ਰੀਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਈਨਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਇੱਕ ਆ ਗਈ -f over -f + b ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ -uf + bu इक्वल टू आ जाएगा जी -fb। ठीक है, तो दोनों साइड्स से लास्ट स्टेप की करीदा था, divide both sides by UVF डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF। इनो भी UVF ना कर लो, -uf over UVF plus BU over UVF equal to -FB over UVF। क्लियर है? Yes. yes sir, तो लास्ट स्टेप बना लो, अपनी टर्म बन गई -1/b plus 1/, UV कटा जना +1/f equal to आ गया -1/u। ठीक है, सिर्फ आ टर्म उधर ले जाओ, -1/b उधर जाके प्लस हो जाओ ते अपना स्टेप बन जाना 1/f equal to 1/b minus 1/u। अब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir, Yes, sir. Yes. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, yes sir, ਚਲ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣੀ ਖੁਲਵਾਣੀ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨੋਟ।